जय जगन्नाथ। आज आम साहित्य ज्योति बहिर आम एक सुंदर कवितार आलोचना करवा। कविता आलोचना करने पूर्व मु एक महान कविंकर दुई धाड़ी कविता आवृत्ति करी। तुम छात्र छात्री माने जानवा को चेष्टा कर कहांकर सृष्टि। मातृभूमि मातृभाषार ममता जाहृदे जनमी नाही, ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहीं। मातृभूमि मातृभाषा को भल पाई, मातृभूमि मातृभाषा को सम्मान दबा को जाई एहा जने कविंकर हृदयर उच्छ्वास। से कवि जनक किए? से कवि जनक होउछंती आमर चिर परिचित गंगाधर मेहेर, जहाँ को प्रकृति कवि बोली कहा जाए, जहाँकर जन्म हेउछि बरगड़र बरपाली रे। तांकर जीवन जंत्रणापूर्ण, जंत्रणार जंगल भितरे से दिगहरा हो जाती, केतेबेले केतेबेले पेटर ज्वालारे जली जाती। जीवन प्रति मुहूर्त दरिद्रर पंकपूर्ण भितरे से कसटी पथर परखिला परी परख हुंती, किंतु तांक उपरे बाग्बाग्दिनी माँ सरस्वतींकर अहेतुक कृपा। जंत्रणा साहित्य सृष्टि पाई तांकर पथरोध करि पारि नाही। तेणु सेई जंत्रणा रूपक पंक परिपूर्ण पुष्करिणी भूतरु सृष्टि होइछि पद्म भଳି इंदुमती, कीचकबद्ध प्रणय बल्लरी, तपस्विनी, अघ्यथाली, कविता कल्लोल परी अनेक कालजयी कविता, जहाकू पाठ कले प्रत्येक पाठक निश्चित भाव में भेटिब भारतर ओडिशार संस्कृति परंपरा चलनीर कथा को। से सबो कविता गंगाधर को ये विश्व जेते दिन जाए बंची थिबो सेते दिन जाए परिचित करी रखिब। गंगाधर मेहरंग कविता को यदि आम विश्लेषण करिबा, आमे सेठी गोटे कथा देखिबा, कवि आम संस्कृति को छाड़ी नाहंती कि आधुनिकता को सम्मान देवा को भूली नाहंती। तांको कवितारे नहीं क्लिष्टता, बरं अच्छी युक्तिसंगत सरल भाव में एक गूढ़ तथ्य को प्रकाश करिवार दक्षता। तांको कवितार आउ एक सुंदर दिग हला, तांको कवितारे बह्वी प्रकृति सहित अंत प्रकृतिर एक अपूर्व मनोज्ञ सम्मिलन बा समन्वय देखा मिले, जहा पाठक को एक विरल विमुग्ध आलोक सहित एक अंतर गभीरतम प्रदेश में खुशी बा आनंद खेलाई दिए। आमे जदि एथुरु तुम स्पष्ट भाव में जानीजी आमे को पद्य पढ़ा को जीवा। आमे आज तुम मानक पाठ्य सिलाबस अंतर्गत कविता तपस्विनीर पत्र पढ़ा। प्रथम मु कहिबी ए तपस्विनीर पत्र कविताटी कवि गंगाधर मेहरंक रचित तपस्विनीरु संगृहीत। प्रथम आमे आलोचना करिबा ए तपस्विनीर पत्र कवितार पृष्ठभूमि कौन। तपस्विनी पत्र कवितार पृष्ठभूमि एया, तपस्विनी शब्दर अर्थ हेउछि जे तपस्या करी साधना करी जीवन बिताए, से होछि तपस्विनी। पत्र शब्दर अर्थ होछि चिट्ठी बा वार्ता, अर्थात केही जने तपस्विनी पत्र बा चिट्ठीटी लिखुछन्ते। तो प्रथमे आमे देखिबा, आमे प्रथमे जानि पारिले जे जने चिट्ठी लिखुछन्ते जे तपस्विनी। जेहेतु पत्र लेखा होछि आउ जनक उद्देश्य लेखा होछि, ताहले पत्र का पय लेखा होछि, का उद्देश्य के लिखुछि, यह निश्चित भाव में आमर जिज्ञासा हवा उचित। तो ये कवितार पृष्ठभूमि एया, प्रभु मर्यादावंत रघुकुल तिलक राजा रामचंद्र प्रति मुहूर्त निजर जीवन को प्रजार मंगल पाई उत्सर्गी देछंती। ठीक सही परी प्रजांकर संदेह को दूर करिबा पाई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सती सीता को निर्वासित करी ने वाल्मीकि को आश्रम रे छाड़ी देछंती। तो समयर प्रभाव रे सृष्टिर नियम रे माँ जानकी गर्भरु सूर्यवंशर उत्तराधिकारी लव और कुश जन्म लाभ करछंती। माँ सीता
ଯେତେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପତି ହିତ ଲାଗି ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଓ ଲବକୁଶକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ରମରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପରିଚୟ ହୋଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଖବର ମା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ମା ସୀତା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନର କଥା ଶୁଣିକି ମା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ପତ୍ନୀକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି? ତ ମା ଜାନକୀ ସୃଷ୍ଟିର ମା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦେବୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମାନବୀୟ ଗୁଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏକ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ କି? ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ମନର ସନ୍ଦେହ ନେଇ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମା ଜାନକୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହେଲା ମାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ ଅଛି। କବିତାର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଶୈଳୀ ଏହା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୀତା ମାନବୀୟ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଅତି ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି। ଆସ ଆମେ କବିତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବା ଆଉ ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିବା ଓ ହୃଦଙ୍ଗମ କରିବା। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ତ କବିତାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ, ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ତାକୁ ଯେ ସନ୍ତାନ ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶରଣ ବତ୍ସଳ କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରଣ ବତ୍ସଳର ମାନେ ହେଉଛି ସନ୍ତାନକୁ ଯେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଧ୍ୱଜ, ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପତାକା। ତ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ବତ୍ସଳତା ରୂପକ ପତାକା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଶରଣକୁ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାର ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ମା ସୀତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେବା କିଭଳି ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜାକୁ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଭାଇ ରାବଣ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ବିଭୀଷଣ ଶତ୍ରୁର ଭାଇ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶରଣଗତକୁ ବତ୍ସଳତା ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ମିତ୍ରତ୍ୱ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଥାର୍ଥରେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ପତାକା ଧରିବାର ଅଧିକାରୀ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ, ଗଜାଙ୍କୁଶ ଗଜ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାତୀ, ଅଙ୍କୁଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କନ୍ତ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ଉଦ୍ଧତ ହେଲାବେଳେ ମାହୁନ୍ତ କନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ଯଦି ଗଜ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ। ଅର୍ଥାଙ୍କ ମାତା ଜାନକୀ ହେଉଛନ୍ତି ହେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡ଼ିରେ କବି କୁହନ୍ତି ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ସଂସାରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ବା ବଜ୍ର ଆସି ପଡ଼େ, ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଯଦି ଜୀବନର ଦୁଃଖ ପର୍ବତ ହୁଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ପାଇଁ ବଜ୍ର ସଦୃଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତକୁ ତୁମେ କରୁଣା ରୂପକ ବଜ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୁଃଖକୁ ସୁଖରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କର। ଏ କଥା କିଏ ଦେଖନ୍ତି ନା ବିଦୁଷମାନେ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖର ପର୍ବତର ବଜ୍ର ସହିତ ତୁମକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତି। ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ସେ ହେଲେ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର। ଅର୍ଥାତ୍ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ଧ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର।
ଅଯୋଧ୍ୟାର ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ରାଜା, ଯିଏକି ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ହେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ତୁମର ପଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ପରି। ସେଇ ପଦ୍ମ ପାଦରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଇଟି। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁଇ ପଦ୍ମ ପରି ପାଦରେ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ବା ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଅର୍ଥ ମା ଜାନକୀ, ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ଜାନକୀ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତମସା ନଦୀ କୂଳରୁ ଦୂରରୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇ ପାରାର ଯଦି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ ଅର୍ଥ କରିବା, ମା ଜାନକୀ ଦୂରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ମହନୀୟ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ବା ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବ ବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ନାରୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭୂଷଣ ହେଉଛି ଅଭିମାନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଅଭିମାନ କରିନପାରେ ସେ ନାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନର ଆଶାରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ, ଆଶା ସଦାବେଳେ ମଧୁର ଆଉ ଅନ୍ଧକାର, ସେଇ ଆଶାରୂପକ ମଧୁର ଅନ୍ଧକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାତରେ ଭୟଭୀତ ଭାବରେ କାନ୍ତରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କାନ୍ତରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଆଶାରୂପକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାତରତାର ସହକାରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଜଣାଉଛି। କ'ଣ ଜଣାଉଛି ନା ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞେ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେ ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ମହାଯଜ୍ଞରେ ଗୋଟେ ମହାନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତି ହୋଇଛ। ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞରେ ବର୍ତ୍ତି ହୋଇଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଛି। ନବ ବାମା ହୋଇଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କରିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ, ଯଜ୍ଞ ଯେହେତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଅସମ୍ଭବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବବାମା ତୁମେ ଆଉ ଜଣେ, ନବବାମା ମାନେ ନୂଆ ସ୍ତ୍ରୀ, ନୂଆ ଘରଣୀ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ନୂଆ ଘରଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ, ଯିଏକି କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ତୁମର ବାମାଙ୍କେ ମାନେ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସିଥିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ଵ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମନରେ ଅଭିମାନ ଆସିବ। ମା ଜାନକୀଙ୍କ ମନରେ ସେ ଅଭିମାନ ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ତୃତୀୟ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଜାନକୀ ମନର ଅଭିମାନ ଉକ୍ତ ପଦରେ ଉତୁରି ଆସିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ମା ସୀତା କୁହନ୍ତି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିବା ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଆଉ ଟିକେ ମୁଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ, ତୁମର ଅନେକ ଭଲ ଗୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତଥାପି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ତୁମେ ନବବାମାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସମସ୍ତ ଭଲ ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛ, ସେ ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଅନେକ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ତା ସହିତ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କ୍ଷମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପାଟ, ଅନେକ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ, ତୁମେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଜଗି, ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତୁମ ନବବିବାହିତା ମୁଗ୍ଧ ପତ୍ନୀକି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଯେହେତୁ ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ ହେଇଛି,
ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାହାର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନା ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବ ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ଆଶା ରଖିକି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହେଇଛି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ। ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷାଟିରେ ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମେ କେବେ ବି କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଦୟାର ରତ୍ନ, ଦୟାର ଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଦାନର ସମୁଦ୍ର, ମୋ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏଇ ଛୋଟ ମାଗୁଣୀଟି ପ୍ରତି ତୁମେ କୃପଣ ବା ମନା କରିବ ନାହିଁ। ଏ ଭାବ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାଗେ ସେ ତା'ର ପରିଚୟ ଖୋଜେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ତୁମକୁ ମାଗିବି, ତୁମେ ମୋର ପରିଚୟ ଖୋଜିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପରିଚୟ ଖୋଜିବ ନାହିଁ? ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସକୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରି ଭୟ। ମୋତେ ଜାଣିବାର ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରେ, ଯିଏ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରେ, କିଏ ତପସ ନା ଯିଏ ତପି ତପି କଷ୍ଟ ପାଇ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥାଏ, ତାର ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର, ତାର ଅଶାନ୍ତିକି ନାଶ କର। ତାପସ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ, ତପସ୍ୱୀ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ତୁମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏ ଭରସା ରହିଛି। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମା ଜାନକୀ ମନ ଭିତରେ ଏକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଉଣା ରହିଗଲା ଯେ ଆଉ ଜଣେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଗଲା, ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତୁମ୍ଭର ଅଙ୍କ ବୋଲେ କୋଳରେ ଯିଏ ଆଜି ବସିଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ସାରା ଜଗତ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଦେଖୁଛି, ସେଇ ମହିୟସୀ, ସେଇ ମହାନ ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ତପ କରିଥିଲା, କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, ଯେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିଥିଲା ତୁମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଗୋଟିଏ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜଣକୁ ବିବାହ କରିଛି, ତା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିପାରିବ, ଯାହାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନି। ତୁମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। କିନ୍ତୁ ମା ସୀତା ଏଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀ ପତ୍ନୀ, ଏଭଳି ଭାବେ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କରନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇପାରିଛି, ସେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି, କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ତୁମେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଛି, ସେଇ ତପସ୍ୟା ଆଉ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭଳି ଜଣେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯାହାକୁ ଜଗତ ବନ୍ଦନ କରେ, ଯେଉଁ ପାଦର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ଆଦି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଗୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେହି ମହାନ ପବିତ୍ର ପଦପଦ୍ମକୁ ଆସିଯାଇ ତୁମର ଅଙ୍କର ଭାଜନ ହୋଇପାରୁଛି। ମୋତେ ସେତିକି ଜଣାଇଦେଲେ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ। ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କାହିଁକି, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଦାନ ହୁଏ, ଏ ଦାନ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ମାଗୁଣି କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି, ଆଉ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭାବନା ଆସିଛି, ଆଉ କବିତାଟିକୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କିପରି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛନ୍ତି।